खबर है उत्तर कन्नड़ से। उत्तर कन्नड़ डांडेली में प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2018 से सवालों के घेरे में थी, उस योजना पर हमारे वंदे भारत के ब्यूरो चीफ राजेंद्र जोशी ने पिछले 4 महीनों में जो कवर किया था, आज हमारी खबर का असर डांडेली में देखने को मिला। इस खबर पर जिला कलेक्टर श्रीमती के लक्ष्मी प्रिया जी ने संज्ञान लिया। दिनांक 12 मई 2026 को उत्तर कन्नड़ के डांडेली क्षेत्र में मुंसिपल कार्यालय में उत्तर कन्नड़ से जिला कलेक्टर श्रीमती की लक्ष्मी प्रिया जी का आगमन हुआ। विशेष यह था कि 9 साल से लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू रूप से गति देना था और लाभार्थी को जो जितने सालों से इंतजार कर रहे थे उनको हक दिलाना था। डंडेली में मुंसिपल कार्यालय में से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें इस योजना से संबंधित सभी अधिकारियों को बुलाया गया। यहाँ तक कि इस योजना से संबंधित लोन देने वाली बैंक व्यवस्थापक भी हाजिर थे। योजना इतने साल क्यों अधूरी रह गई, उससे संबंधित हर पहलू में संबोधित कर आखिरकार लाभार्थियों के हक में एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया। जिन घरों के काम अधूरे बने हैं, उन काम को जल्द से जल्द निपटाए, यह निर्णय लिया गया। बैंक अधिकारियों को इस योजना में अहम भूमिका थी कि जो बैंक अधिकारियों ने लोन देने की तैयारी दिखाई है, और यह सब मंजूरी जिला कलेक्टर श्रीमती के लक्ष्मी प्रिया जी की उपस्थिति में हुआ। मीटिंग समाप्त होने के बाद जिला कलेक्टर लक्ष्मी प्रिया जी ने सभी लाभार्थी से मुलाकात कर सभी लाभार्थियों को उनका हक मिल जाएगा ऐसा विश्वास दिलाया और अंत में डंडेली के मुंसिपल कार्यालय और तहसील कार्यालय में वंदे भारत का अधिकारक पत्र देने के बाद भी हमको किसी तरह का जनहित कार्यक्रम का प्रशासनिक गतिविधियों का नोटिफिकेशन आज तक नहीं मिला। ऐसे एक लिखित पत्र हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जोशी ने लक्ष्मी प्रिया जी को दिया। दांडेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर समग्र समिति जो यहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पिछले 9 सालों से इन गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष कर रही है, आज वो संघर्ष की सफलता हमें दिखाई दे रही है। और आज मुझे खुशी है कि मैं 4 महीनों से इनको कवर कर रहा हूँ और वंदे भारत जो हमारा लाइव टीवी न्यूज़ चैनल है वो उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। आज हमने देखा कि कारवार से श्रीमती के लक्ष्मी प्रिया जी जो उत्तर कन्नड़ की कलेक्टर है, उन्होंने इस संदर्भ को बहुत ही सीरियस तरीके से लेकर यहाँ पर दांडेली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सभी अधिकारियों को बुलाया और यहाँ के बैंक मैनेजरों को बुलाकर जो परिस्थिति है उसका पूरा ब्यौरा लिया और ब्यौरा लेने के बाद उन्होंने सभी को खुशखबरी दी कि अभी इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से गति मिल चुकी है और सभी को मकान जल्द ही मिल जाएंगे। नमस्कार। ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು. ದಾಂಡೇಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ
SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಮಿಷನರ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ G+2 ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 108 ಮನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇವತ್ತು ಬರ್ರಿ ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲೋನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ 70 ವರ್ಷ ಅಂತವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1,20,000 ಇನ್ಕಮ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, 2ನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ 108 ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 84 ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ 84 ಮನೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ 84 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು 192 ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಈಗ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ನಂತರ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಗೃಹ ಮಂಡಳಿದ ಏನು ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಅತಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿತು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕುಂತಾದಾಗಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಚಾಲೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.